In today's lecture, we have to learn the next chapter, that is emulsion, which is included in your syllabus, or in which is included in biophysical liquid dosage form. Okay, in the biophysical liquid dosage form, there are two examples and two chapter which is included in the biophysical liquid dosage form. First, we have to learn in the previous lectures, that is suspension. Okay, after that, the next chapter which is included in your biophysical liquid dosage form, okay, that is emulsion. Okay, what is emulsion, their definition, advantage, disadvantage, type of emulsion, test for identification for type of emulsion, after that classification of emulsion, after that formulation of emulsion. All of these point we have to learn in the chapter, that is emulsion. Okay, come to the point. What the definition of emulsion? An emulsion consists of two immiscible liquid, one of which is uniformly dispersed throughout the other as a fine droplets, normally of a diameter that is 0.1 to 100 micrometer. Okay, तो emulsion क्या होता है? An emulsion is a biophysical liquid dosage form. Firstly definition अगर एग्जाम में पूछी तो आपने ये लिखना है उसके अंदर. फर्स्टली an emulsion is a biophysical liquid dosage form, or it is a biophysical liquid preparation containing two immiscible or consists two immiscible liquids. Okay, one of which is uniformly dispersed throughout the others as a fine droplets, normally of a diameter that is 0.1 to 100 micrometer. तो सबसे पहले आपने एग्जाम में अगर डेफिनेशन आपसे पूछी एग्जाम में तो आपने क्या लिखना है? एन emulsion is the biophysical liquid preparation containing two immiscible liquids, one of which is dispersed as a minute globules into the others. तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? एक बायोफिजिकल लिक्विड डोसेज फॉर्म है ये, और दो इमिसिबल लिक्विड्स का एक मिक्सचर है, एंड वन ऑफ विच इज एक जो प्रिपरेशन है, एक जो लिक्विड है विच इज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द अदर एज अ फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ डायमीटर 0.1 to 100 माइक्रोमीटर. तो यहाँ पर एक दो पॉइंट का यहाँ पर उल्लेख केलेला आहे इथं. तर फर्स्ट इज डिस्पर्स, or we can say that this is internal phase, and second one is continuous or external phase. Disperse मतलब क्या? हमने suppose we have to taken some of the 5 ml of oil. Okay, suppose we have to given 5 ml of oil, and which is transfer or which is mixed in the 10 ml or 15 ml water. Then in that preparation 5 ml oil is a disperse or internal phase, and then second is water is continuous phase. Okay, जो जे लिक्विड कमी प्रमाणात आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहेत? डिस्पर्स, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण टाकलेलं आहे, त्या लिक्विडमध्ये आपण ते ऑइल टाकलेलं आहे त्यामुळं डिस्पर्स केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मिक्स केलेलं आहे, त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणणार आहेत? डिस्पर्स फेज किंवा इंटरनल, म्हणजे त्याच्यामध्ये टाकणारी किंवा त्याच्यामध्ये मिक्स करणारी जी फेज असते त्याला आपण काय म्हणणार आहेत? डिस्पर्स फेज और इंटरनल फेज. देन सेकंड वन इज कंटिन्युअस फेज, जे लिक्विड जास्त प्रमाणामध्ये आहे, ज्याच्यामध्ये एखादं आपण लिक्विड कमी प्रमाणात एका मोठ्या लिक्विडमध्ये किंवा जास्त प्रमाणाचे जे लिक्विड आहे त्याच्यामध्ये आपण एक लिक्विड किंवा ऑइल मिक्स करणार आहेत, त्याला आपण काय म्हणणार आहेत? कंटिन्युअस फेज. सिंपल, जे जास्त प्रमाणामध्ये लिक्विड आपण यूज करणार आहेत त्याला आपण कंटिन्युअस म्हणणार आहेत, आणि जे कमी प्रमाणामध्ये आपण लिक्विड जे यूज करणार आहेत किंवा जे मिक्स करणार आहेत, लिक्विड असो ऑइल असो व्हॉट एव्हर इट मेड बी दॅट. ओके, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहेत? डिस्पर्स फेज असं म्हणणार आहेत. ओके, समझते? एन emulsion इज अ बायोफिजिकल लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल. तो emulsion क्या होता है? दो इमिसिबल मतलब एक के अंदर दो लिक्विड होते हैं वो एकामध्ये एक मिक्स होणार नाहीत, किंवा सपोज इमल्शन म्हणजे काय म्हणतात, एक ऑइल किंवा वॉटर असे दोन लिक्विड आहेत जे की इमिसिबल आहे, तर त्याला आपण अशा दोन मिक्सरला आपण एकत्रित करणार आहेत, मिक्स करणार आहेत बाय ॲडिंग इमल्सिफाइंग एजंट. For that purpose we have to, this is called as emulsion. And emulsion is a biophysical liquid preparation containing two immiscible liquids, one of which is dispersed as a minute globules into the other by adding emulsifying agent. Okay, दो इमिसिबल लिक्विड को हमने मिक्स करना है, दोनों मिक्स करना है हमको बाय एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इमल्शन बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट. तो नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ एडवांटेजेस हैं इस इमल्शन के. मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट. कुछ अगर ड्रग के
काय म्हणतात वास जर अनप्लिझंट असेल तर त्याला काही ड्रग्सचं जे वास असते ते अनप्लिझंट आहे, ते आपण घेऊ शकत नाही. जेव्हा आपण इंटरनली ते इमल्शन जर इनटेक करूयात तर त्यावेळेस काय होईल की आपल्याला ते उग्र वास आपल्याला सहन होणार नाही. त्यासाठी त्याला मास्क करण्यासाठी त्याला बंद करण्यासाठी किंवा त्याला कव्हरअप करण्यासाठी आपण त्या प्रिपरेशनमध्ये इमल्शन पण त्याच्यासाठी आपण इमल्शनचा यूज करू शकतो. म्हणजे एखाद्या ड्रग्सचा किंवा एखाद्या कंटेंटचा वास खूप म्हणजे बेकार आहे तर त्याच्यासाठी मास्क करण्यासाठी कव्हरअप करण्यासाठी आपण इमल्शन ह्या प्रिपरेशनचा यूज करून ते ड्रग आपण त्याच्यामध्ये टाकू शकतो. ते एक ॲडव्हान्टेज आहे. मास्क द अनप्लिझंट टेस्ट, इकॉनॉमिकली आपण ते यूज करू शकतो. इम्प्रूव्ह द बायो अवेलेबिलिटी म्हणजे काय, जेणेकरून रेट आणि एक्सटेंट ऑफ ड्रग आपल्या बॉडीमध्ये किती प्रमाणामध्ये आणि किती क्वांटिटीमध्ये ते ड्रग ॲक्शन दाखवतो त्याला आपण बायो अवेलेबिलिटी म्हणणार आहेत. तर बायो अवेलेबिलिटी जी आहे हे इमल्शनची जास्तच आहे. त्यानंतर सस्टेन रिलीज मेडिकेशन म्हणजे काय म्हणता येईल, सस्टेन रिलीज म्हणजे आपल्याला इथं असं म्हणता येईल की लॉंग टाईम इफेक्ट आपल्याला ह्या इमल्शनद्वारे घेता येईल. ओके, न्यूट्रिशनल आहे, न्यूट्रिशनल ॲज अ न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट म्हणून आपण घेऊ शकतो. देन डायग्नॉस्टिक पर्पजसाठी पण आपण ह्याचा इमल्शनचा यूज करू शकतो आपण, सच ॲज एक्सरेज, देन एक्झामिनेशन डिपार्टमेंट, UV रेज, ह्यासाठी आपण ॲज अ डायग्नॉस्टिक पर्पज म्हणून आपण ह्या इमल्शनचा आपण यूज करू शकतो. त्यानंतर एक्सटर्नल यूज प्रिपरेशन, हे जे इमल्शन आहे ते इंटरनली पण आपण घेऊ शकतो आणि एक्सटर्नली पण आपण घेऊ शकतो. तर एक्सटर्नल यूज प्रिपरेशन मध्ये आपल्याला काय काय येणार आहे, क्रीम आहे किंवा लोशन, फोम एरोसोल, देन लोशन, लिलिमेंट, हे जे आहेत ते एक इमल्शनचंच टाईप आहे. जसं आपण बघितलं क्रीममध्ये काय करतो, ते एक ऑइल फेज असते आणि एक वॉटर फेज असते आणि त्या ऑइल फेजमध्ये आपण वॉटर मिक्स करतो किंवा वॉटरमध्ये आपण ऑइल मिक्स करतो आणि त्याला कंटिन्युअसली स्टर करून आपण क्रीम बनवतो. तर ते जे प्रिपरेशन आहे दोन इमिसिबल लिक्विड आहेत पण त्याला आपण मिक्स करतो बाय ॲडिंग इमल्सिफाईंग एजंट. एक इमल्सिफाईंग एजंट असतं ते आपल्याला त्याच्यामध्ये ॲड करून आपल्याला काय प्रिपरेशन बनवायचं आहे, सपोज क्रीम, लोशन, एक्सेट्रा, अँड विच इज यूज ॲज अ एक्सटर्नल पर्पज विच इज अप्लाय ऑन द स्किन अँड यूज ॲज अ एक्सटर्नल यूज ओनली. ओके, दिस इज द एडवांटेज ऑफ इमल्शन. आफ्टर दैट नेक्स्ट यहाँ पर एक कुछ डिसएडवांटेज भी बताए गए हैं, तो वो देख लेते हैं हम. शॉर्ट शेल्फ लाईफ मतलब जास्त काळासाठी म्हणजे जास्त दिवसासाठी आपल्याला स्टोअर करू शकत नाहीत किंवा खूप दिवस झाले म्हणजे 2-3 वर्ष तर काय होणार आहेत किंवा 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष तर ते खराब होऊन जाईल इमल्शन किंवा फेज सेपरेशन होईल त्याच्यामध्ये. त्यानंतर अनस्टेबल आहे किंवा सोल्युबल फेज सेपरेट स्लोली, म्हणजे तर ह्याच्यामध्ये 2 इमिसिबल लिक्विड आहेत आपल्याला माहिती आहे, तर ते काय होणार आहेत, अनस्टेबल राहणार आहेत किंवा आपल्याला कंटिन्युअसली ह्याला शेक करूनच घ्यावं लागणार आहे. तर ते एक फेज सेपरेशन किंवा सोल्युबल फेज सेपरेट होईल, म्हणजे जे सोल्युबल झालेले फेज आहेत ते स्लोली सेपरेट व्हायला लागतात. हे एक त्याचं डिसॲडव्हान्टेज आहे. देन हँडलिंगला थोडंसं अवघड आहे किंवा जास्त प्रमाणामध्ये आपण ह्याचं प्रिपरेशन करतो, सच ॲज इमल्शन जे लिक्विड फेज असतं ते, तर हँडलिंग करण्यासाठी आपण एक ग्लास कंटेनर वगैरे यूज करतो आणि त्याचं विच इज बल्की इन नेचर फॉर हँडलिंग पर्पज इज व्हेरी काय म्हणतात एक हँडलिंग किंवा ते म्हणजे हँडलिंग करण्यासाठी किंवा हँडल करण्यासाठी ते एक अवघड असतं, तर एक त्याचं डिसॲडव्हान्टेज आहे. त्यानंतर स्टोरेज म्हणजे ह्याला एक ऑप्टिमम जे टेम्परेचर आहे त्याच टेम्परेचरमध्ये आपल्याला इमल्शन ठेवावं लागतं. जास्त टेम्परेचर पण आपल्याला देता येणार नाही आणि कमी पण झालं तर ते घट्ट होऊन बसेल आणि जास्त जरी दिलं आपण तर ते फेज सेपरेशन होण्याचे चान्सेस असतात. तर हे काही एक डिसएडवांटेज आहेत त्याचे. तर इमल्शन के अंदर आगे हम देखेंगे कुछ एक क्लासिफिकेशन है उसका, मतलब एक कुछ क्लासिफिकेशन है इमल्शन का, कौन से बेसिस पर कौन से इमल्शन होते हैं. तो उसके लिए फर्स्ट देख लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन. इन दैट फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू इमल्सिफाइंग एजेंट कंटेनिंग, तब इमल्शन अब इमल्सिफाइंग एजेंट से कौन से रहते हैं वो देख लेते हैं हम. अकॉर्डिंग टू इमल्सिफाइंग एजेंट containing natural products such as polysaccharide, cellulose, then sterol, soap substance, then saponins, then starch, natural wax, surface active agents, ionic surfactants and non-ionic surfactant. तो इनके हिसाब से मतलब इमल्शन कंटेनिंग नेचुरल प्रोडक्ट. अब कुछ इमल्शन के अंदर नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि पॉलीसैकेराइड है, सेल्यूलोज है, और कुछ सम इमल्शन कंटेनिंग स्टेरॉल मीन एंड सोप सब्सटेंस. कुछ इमल्शन के अंदर स्टेरॉल है, सोप सब्सटेंस है, एंड कुछ एनिमल्शन कंटेनिंग सैपोनिन्स मतलब
कुछ इमल्शन के अंदर सैपोनिन होते हैं, देन इमल्शन कंटेनिंग स्टार्च, देन इमल्शन कंटेनिंग नेचुरल वैक्स, देन इमल्शन कंटेनिंग सरफेस एक्टिव एजेंट। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कुछ कुछ जो इमल्शन होते हैं उसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम। तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से कुछ इमल्शन के अंदर नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि पॉलीसैकेराइड है, सेल्यूलोज है, कुछ इमल्शन के अंदर स्टेरॉल है, सोप सब्सटेंस है, देन कुछ इमल्शन के अंदर सैपोनिन है, देन कुछ इमल्शन के अंदर स्टार्च है, देन नेचुरल वैक्स है, देन सरफेस एक्टिव एजेंट है सच एज आयोनिक सर्फेक्टेंट्स एंड नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। तो देन नेक्स्ट लिख लेते हैं बी, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कौन से रूट से हम इमल्शन लेते हैं उसके हिसाब से इमल्शन क्या कैटेगरी की गई है यहाँ पर। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम ओरल, दैट इज ओरल यूज़ के लिए इमल्शन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन सच एज, उसके अंदर ओरली हम कौन सा इमल्शन लेंगे और उसके अंदर कौन सा ऑयल और लिक्विड हमने यूज़ करना है। ओरल के लिए हमने कैस्टर ऑयल यूज़ करना है, लिक्विड पैराफिन यूज़ करना है, देन इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज़ दैट इज ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए हमने ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल ऑफ इमल्शन, ये दो टाइप के लेने हैं हमने। देन इमल्शन फॉर पैरेंट्रल यूज़, इन दैट विटामिन आते हैं। देन इमल्शन फॉर रेक्टल यूज़, मतलब रेक्टल यूज़ के लिए हमने इमल्शन यूज़ करना है तो उसके अंदर इनेमा आता है, मतलब जो बॉडी को रिंस करने, इनेमा मतलब हमने देखा मतलब एक जो बॉडी कैविटीज़ है उसको रिंस करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए हमने इमल्शन का यूज़ करना है, उसे इनेमा ऐसे बोलेंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही स्टडी करेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं आगे हमने इमल्शन। एंड इमल्शन कंसिस्ट, एंड इमल्शन इज अ बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इन विच कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड, दो अलग इमिसिबल लिक्विड हमने यूज़ करना है, वन ऑफ विच इज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट दी अदर, एक लिक्विड अदर लिक्विड के अंदर हमने मिक्स करना है। तो और उसकी क्वांटिटी जो है और जो पार्टिकल साइज रेंज है वो 0.1 to 100 माइक्रोमीटर है। इसके अंदर दो फेज सिस्टम का उल्लेख केलेला इथं, एक कंटिन्युअस फेज आणि दुसरे डिस्पर्स्ड फेज। ज्या डिस्पर्स्ड फेज म्हणजे काय, the liquid which is converted into minute globules is called as dispersed phase, and liquid in which globules are dispersed is called as continuous phase। मतलब इन शॉर्टली यहाँ पर आपकी बुक में यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि the liquid which is converted into minute globules is called dispersed phase, and the liquid मतलब क्या है, मैंने जैसे बताया था कि जो लिक्विड हमने एक जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो लिक्विड होता है उस ज़्यादा क्वांटिटी के लिक्विड में हमने एक ऑयल उसके अंदर डाला थोड़े से क्वांटिटी में, और जो उसके क्या होता है कि जैसे कि दो इमिसिबल लिक्विड है तो दोनों एक के अंदर मिक्स नहीं होते, तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स उस कंटिन्यूस फेज के अंदर हमको दिखाई देंगे, तो उसे हम डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। एंड द सेकंड वन इज दैट वाटर इज कंटिन्यूस फेज। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज एडवांटेज में हमने देखे मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट, इकोनॉमिकल, इम्प्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी, सस्टेन्ड रिलीज मेडिकेशन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, डायग्नोस्टिक पर्पज, एक्सटर्नल यूज प्रिपरेशन। आफ्टर दैट डिसएडवांटेज इज दैट short shelf life, unstable soluble phase separate slowly, and then handling and then storage. After that, the classification of an emulsion according to emulsifying agent containing, that is emulsion containing natural products such as polysaccharides and cellulose, emulsion containing sterol and soap substance, then emulsion containing saponins, emulsion containing starch, emulsion containing natural wax, emulsion containing surface active agent. After that, next one is that according to mode of administration, emulsion used for oral administration, in that oil is castor oil, liquid paraffin. Emulsion for external use, that is oil in water and water in oil. Then emulsion containing for parenteral use, in that vitamins we have to use for parenteral preparation we have to use vitamins. Emulsion for rectal use, that is enema. In that enema we have this enema which is used for human's body cavities. Okay, rinsing for human body cavities. Okay, this is two classification of emulsion. Okay, एंड नेक्स्ट वन इज दैट, अब इमल्शन का जो होता है उसके अंदर इमल्शन के तीन टाइप होते हैं। तो एक जो होता है वाटर, एक जो है फर्स्ट ऑयल
इन वाटर इमल्शन, दूसरा बोलेंगे वाटर इन ऑयल इमल्शन, एंड थर्ड वन इज मल्टीपल इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन के अंदर क्या आता है कि वाटर इन ऑयल इन वाटर, एंड देन नेक्स्ट वन इज दैट, नेक्स्ट वन जो है क्या बोलेंगे उसको, ऑयल इन वाटर इन ऑयल। ऐसे मल्टीपल इमल्शन के अंदर दो आते हैं, एक वाटर इन ऑयल इन वाटर, देन नेक्स्ट वन इज ऑयल इन वाटर इन ऑयल। ये दो टाइप आते हैं इमल्शन के अंदर। फर्स्ट मेनली आपके जो बुक है उसके अंदर दो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट वन इज दैट ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन। देन बेस्ड ऑन साइज लिक्विड ड्रॉपलेट्स, एक जो लिक्विड का जो ड्रॉपलेट होते हैं उसकी साइज के हिसाब से दो क्लासिफिकेशन और हैं, सच एज मैक्रो इमल्शंस एंड माइक्रो इमल्शन। मैक्रो इमल्शन मतलब जिसकी जो ड्रॉपलेट्स की जो साइज रेंज होती है वो 0.2 to 50 माइक्रोमीटर, एंड देन नेक्स्ट वन इज माइक्रो इमल्शन दैट इज 0.01 to 0.2 माइक्रोमीटर। ये दो क्वांटिटी साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स के हिसाब से पार्टीशन किया जाता है इसके अंदर। ओके, इन दिस लेक्चर वी हैव टू studied the definition of biphasic liquid dosage form, advantages of emulsion, then disadvantages of emulsion, then classification of emulsion, after that the type of emulsion. Okay, thank you.